тамошобинони азизу арҷманд, ассалому алайкум. шоми ҳар яки шумоёнро ба хайру шодӣ мегӯем. чун ҳамешагӣ фурсате расидааст ки боз барномаи тиббии тавсияи табибон манзури ҳар яки шумо гардонида мешавад. чуноне ки ҳар яке шумо огаҳ ҳастед, ҳафтаи як маротиба ва такроран рӯзи шанбе барнома манзури ҳар яки шумо гардонида мешавад. дар ҳар барнома мо бобати як беморие бо мутахассиси соҳавӣ ҳамсӯҳбат мешавем. ҳадафи асосии мо аз он аст ки маҳз пешниҳод овардан, яъне донистан, пешгирӣ намудан ва чӣ боис мешавад ки дар ҷисми инсон ин ё он беморӣ сар мезанад. ва дар ин барнома бошад мо тасмим гирифтем бобати бемориҳои системаи асаб барои ҳар яки шумо маслиҳати пеш оварда бошем. хуб, бинандагони азизу арҷманд, ин шом дар меҳмони барномаи мо муҳтарам Аминов Муҳаммаҷон Мубинҷонович, табиб асабшинос, ҳамзамон корманди маркази саломатии шаҳраи рақами 4 мебошанд. ва хуб, доктор, шуморо ба барнома хушомадед мегуфтем. раҳмат, салом алейкум. ва хуб, то онҷое ки барои бинандагони азизи мо маълум аст, мо ҳафтаи як маротиба барномаро то онон мерасонем ва бо иштироки ҳар як табиби варзида. ва дар ин навбат мо тасмим гирифтем бобати бемориҳои системаи асаб барои тамошобинони азиз як маълумоти кӯтоҳу муфассале пеш оварда бошем. ва ман дар навбати аввал мехостам, доктор, маҳз вазифаи асаб дар ҷисми инсон чист, яъне нақши системаи асабро каме маълумоти муфассал дода бошед ва пас аз он мегузаштем ба бемориҳои ва чӣ боис мешавад ки ҷисми инсон бемор мешавад. марҳабат. Системаи асаб яке аз системаҳои мураккаби организми инсон ба ҳисоб меравад, ки он дар танзими ҳамаи органҳо, узвҳо, системаҳо, ҳуҷайраҳо ва алоқамандии онҳоро бо ҳам таъмин мекунад. Системаи асаб, фаъолияти системаи асаб бо он зоҳир мешавад ки ташаккули фикрронӣ, ҳиссиёт, шуъур, хотирот, таъмини худомӯзӣ зоҳир меёбад. Системаи асаб умуман аз ҷиҳати анатомӣ назар кунем, ба ду гурӯҳи асосӣ тақсим мешавад. ин системаи марказии асаб ва системаи канории асаб. ба системаи марказии асаб инҳо дохил мешавад: ҳаром мағз, мағзи сар. ба системаи канории системаи асаб дохил мешавад 12 ҷуфт асабҳои косахонаи майни сар, асабҳои канорӣ ва системаи нашвӣ, яъне ки вегетивӣ дохил мешавад, ки онҳо таркиби морфофунксионалии онҳо нейрон мебошад, ки нейрон танзими нейрогуморалӣ расонда онҳоро, тамоми ҳамаи организмҳоро ба танзим медорад. умуман оиди бемориҳош агар сухан ронем, якчанд намуди бемориҳо вуҷуд дорад, ки онҳо ба гурӯҳҳои муайян тақсим карда мешавад. беморе ки бисёр вомехӯрад бемориҳои рагҳои майни сар мебошад, бемориҳои оммосии майни сар, бемориҳои сар, яъне ки эпилепсия, неврозҳо ба забони тоҷикӣ усобҳо меноманд, бемориҳои ирсӣ системаи асаб, бемориҳои нуқсони модарзодӣ системаи асаб ва инчунин бемориҳои сироятӣ системаи асаб ки вуҷуд дорад. бо кам бошада он беморие ки бисёр вомехӯрад маълумот медиҳем. ташаккури зиёд. ва хуб, инҷо доктор, бобати гӯем вазифаи асосӣ, гӯем системаи асаб як маълумоти муфассале пеш овардед ва инҷо агар гирем бобати номгӯи бемориҳо вобастагӣ ба асаб гӯем, хеле шуморашон зиёд аст ва чун аз рӯи муроҷиати беморон ба унвони шумо бештар, кадом намуди беморӣ шикоят доранд? бемориҳои бисёр шикоят мекунанд. ин беморӣ невроз мегӯяд, яъне ки усобҳо, ки дар ҳар як дуюм одам уже дида мешавад. усобҳо ин як намуди беморӣ мешавад, ки дар давоми ҳаёт пайдо мешавад. яъне сину сол дорад ин намуди беморӣ ё на? Не, надорад. ҷинсият, мард, зан, тифл надорад.
جنسیت ندارد، سن و سال هم ندارد. سن و سال هم ندارد. پس پیدایش این بیماری از چیست؟ تأثیر بیرونه است یا محیط عائله؟ هم عامل‌های بیرونه و هم عامل‌های عائلوی میباشد که آدم بسیار پر احساس میشود، احساسات زیاد میشود. از حساب همین تغییرات‌های روحی دیده میشود. لیکن در این بیماری یگان خیلی تغییرات‌های مورفولوژیک چقدر که در دیگر بیماری‌ها مثلا در سکته مغزی سرطان دیگر بیماری‌ها دیده میشود، در نوروز دیده نمیشود. تغییرات‌های مورفولوژی دیده نمیشود. تنها تغییرات‌های روحی دیده میشود. یعنی از این برمیاد که دکتر اگر نفری که به این بیماری روبرو شد یا گرفتار شد گویا حرکت‌هایشون گوناگون میشد یا سخنرانی‌هایشون گویا تغییر می‌یابد. بله. سخن‌ها هم نیز تغییر می‌یابد، پر احساس می‌شوند. پر احساس با احساسات داده می‌شوند و هر یک چیزهای عادی عصبانیت می‌شوند که این یک چند نمودی خود را دارد. عصب‌ها، نوروزها یکی از نمودهای بسیار واقع‌رنده این خسته‌شوی عصب به نمودی کاهش عصبیت. بسیارتر در شخصانی که بسیار در فعالیت کاری که به احساسات داده می‌شوند. به هر گونه احساسات پر احساس می‌شوند. علامت‌های آن چیست؟ مثلا علامت‌های آن یعنی که تیز عصبانی شدن به چیزهای عادی، پس شدنی خاطرات، بی‌حالی، بی‌مداری، سرچاق زدن، این علامت‌ها پیدا می‌شوند. باز دیگر نمودی عصب‌ها یعنی که نوروزها وجود دارد. این نمودی با کلمه روسی گیریم استریا. با زبان تاجیکی غشیان. بسیارتر در زنها دیده می شود. یعنی این چگونه است؟ به طور تیزی و زودی عصبانی شدن است یا خود را اداره کردن توانستن است یا با چیزهای دیگر است اینجا دکتر؟ این هنگامی که یگان با احساسات گرفتار میشن، با یگان مثلا احساسات گرفتار میشن، خود مثال میآورید. خودی زنها بر آن احساسات پر احساس شده با علامت‌هاش چگل می شود. علامت‌هاش با کشیشی دست و پای، سرچاق زنی، تو حتی با از هوش رفتن، سخن راندن نتوانستن که این در یک مدت برطرف می شود. با داروهایی که ما تعیین میکنیم برطرف می شود. لیکن با عاقبت‌های منفی خودش هم دارد. یا می تواند انسان به این دو نمود بیماری که آن ذکر نمودید گرفتار نشده باشد؟ می تواند. پس چیکار کند؟ باید عصب‌ها را مستحکم کردن لازم. پیشگیری آن ریجه از همه بیشتر ریجه کاری، ریجه استراحت، ریجه کاری، ریجه استراحت، ریجه خواب باید همش با ریجه که باشد. با آدم هر یک طبیبی هر یک نفر خودی آدم می باشد. پس اینجا من دکتر میخواستم چون بابت نشانه های دوی بالا علاقه ذکر کردید و در آن همین حالت وقتی که نشانه ها پیدا شد خواه نخواه به اعضای عائله معلوم شاید باشد، معلوم می شود و در آن همین حالت ها چی کار باید کنند، چی رو باید استعمال کنند، چی رو استعمال نکنند و خود نیز می توانند از پیش خود این یا اون نمودی داروباری ها رو چند روز استعمال کنند و پس از چند روز من خوب شدم و دیدید پس از چند روز باز یک بیماری دیگری خروج میگیرد. البته خودسرانه دارو استعمال کردن ممکن نیست. به توصیه طبیبان خودسرانه دارو، چون که هر یک دارو ضد نشانداد خودش است. میتواند به ریاکسی الرژیک آورده رساند، میتواند با دیگر خیلی نمودی بیماری آورده رساند، میتواند هنگامی نارسایی گرده، نارسایی کاری دل و نارسایی دیگر عضوها باشد، مثلا سیروز جگر باشد که این داروها با جایی که فایده آوردن ضرر میآورد. من توصیه میدادم که بیشتر به دکتر مراجعت کنند و با توصیه دکتر دارو استعمال کنند. نه از پیش خود یا استفاده از شبکه‌های اینترنتی. نه من چون که گفتم هر یک دارو ضد نشانداد خودش را دارد که هر یک نوزگی آن را طبیب میداند، خود آدم درک نمیکند.
خوب قبول. خب تماشابینان عزیز و ارجمند، بار دیگر شام هر یک شمایان رو به خیر و شادی میگوییم و این شام در مهمانی برنامه امام محترم امینوف محمد جان مبین جانویچ طبیب عصب‌شناس همزمان کارمند مرکز سلامتی شهری رقمی 4 در صحبت هستند و ما بابت بیماری‌های سیستمی عصب در این نوبت صحبتی داریم و اینجا من میخواستم دکتر اگر بابت نمودهای بیماری سیستمی عصب اگر صحبت کنیم شاید ساعت‌ها هم ناکفایگی کند و من اینجا میخواستم باز اندیشه شما را بابت یک بیماری دیگری که خیلی معمول است بین شاید بین بیماران هم باشد، بین حتی در راه‌ها در کوچه‌ها در نشست‌ها می‌نشینید و چون یک اصطلاحی هست مفهومی که امروز خیلی معمول بین مردم است که این نفر یا اون نفر گرفتاری بیماری اینسولت شده است یا اگر به اصطلاح دیگر گیریم سکته معده سر. و من میخواستم این چگونه بیماری است و چی باعث می شود که انسان به این بیماری گرفتار می شود یا میگویند سینش از 60 بالا شده است او به این بیماری دچار شده است یا این بیماری نیز سن و سال ندارد جنسیت هم ندارد. مرحبا. درست خواهی کردید. سکته معده سر در عین حال بسیار واقعا است. یکی از بیماری‌های خودی معنای سکته معده سر این در یکی از حوزه‌های شریانی معده سر ناکفایگی گردش خون معده سر میشود که این شدید آغاز می‌یابد. سکته معده سر به دو قسم جدا می‌شود: سکته خونریزی و سکته کمخونی و سیوم نمود که این آمیخته هم سکته کمخونی و هم سکته خونریزی که بسیارتر این بیماری‌ها علامت‌های گوناگون دارند. عموما از طرفی پاتولوژی سکته نظر کنیم سکته خونریزی معده سر این کفیدن یکی از رگ‌های معده سر در حوزه معده سر می باشد که در این حالت اون خونی که از گردش خون رگ‌های خونگرد می براید و در بافته‌ها باقی مونده در آنجا خوناماس یا اینکه گماتوما میگن که در آنجا پیدا می شود. دیگر نمودی سکته باشد این سکته کمخونی معده سر. سببش پاتوژنز این بیماری چگونه است؟ سبب آن همین رگ‌های یک در حوزه رگ‌های خونگرد سببش هر گونه شده میتواند که خون نمی رود و در آنجا تغییرات‌های دیستروفیکی و دیسترکتیوی دیده می شود. سبب‌های اینها گوناگون، مثلا سبب‌های سکته کمخونی زیاد از 90% آن را اتروسکلروزیس بلیاشکی میگوید، یعنی که چرب با زبانی بگوییم چرب‌ها جمع شده، یعنی در رگ‌های خونگذر. بله، در رگ‌های خونگرد چرب‌ها جمع شده به جای بیفورکاسیا میگوید، به جایی که رگ‌های خونگرد تقسیمات میشود در همون جا رفته در میماند و باعث سر شدن سکته شدیدی کمخونی آورده میرسوند و این چونین باز دیگر نمودهای و دیگر سبب‌ها شدنش ممکن. مثلا ترومبو امبولیا. معنای ترومبو امبولیا چیست؟ امبولی یک چیزی بیگانه، ترومب باشد این همون خون شخ شدن، یعنی که در داخل رگ‌های خونگرد خون شخ میشود. این سبب شده میتواند و باز یک چند دیگر سبب‌های دیگر شدنش ممکن. مثلا بیماری‌های در سکته خونریزی باشد، اگر بیماری‌های گماتولوژی یعنی که بیماری‌های خون، بیماری‌های رگی واسکولیت مثلا شده میتواند و این چونین یک چیزی وای رو قید نکردیم به بالانس شدن و پاس شدن فشار خون، یعنی اون هم تاثیر میرسوند. البته خیلی تاثیری زیاد دارد و این چونین سویوق شدن و غوض شدن خون که بسیاری آدم‌ها از سنی که 40 میگذرند بسیارتر خونشون غوض میشود. و چیکار کنن اون نفران؟ بسیارتر ما توصیه میدادیم که مایع رو بسیارتر استعمال نمایند، نوشیدنی آب بسیارتر، بعد خوراکایی که دویم میگوییم مایع رو کم استعمال کنند، اساسا در بیگانی خوراک دویم رو کم استعمال کنند. و اینجا خب دکتر بابت بیماری‌های سکته معده سر کمی معلومات پیش آوردید و اینجا اکنون من میگفتم چیکار باید کرد چون میگن بعضا رسانیدن یاری اولین درجه است و شاید بعضا حالت‌های
دچار شده باشد، روبرو شده باشد از تجربه های کاری خود، شاید یک نفر اعضای عائله از این بیماری گوییم داروخط طبیعی گرفتن، در یک مهلت معین معالجه گرفتن و با یک گذشت زمان باز یک نفر اعضای عائله به این بیماری دچار میشد یا گرفتار میشود و یک نفر اعضای عائله میگن خب خیز اونجا رو به داروخطی که چند وقت پیش طبیب نوشته داده است اون رو گیر به داروخانه رو چند داروباری بخر و بعد استعمال بکن. آیا این درست است یا نه؟ اگر هم اندیشه شما، اگر نه باز اندیشه شما. و یک چیزی دیگر رو قید کرده نمونده که آدم هایی که گروهی خوف میدن و سختی کمخونی یا سختی خونریزی، اون آدم هایی که بسیار گیپادینامی میگوید، یعنی که کم حرکت هستند، فعالیت کاری آنها فقط در جای نشست وابسته است. بله. یا خود راننده هستند، همیشگی در چنبرگی سری نقلیات هستند. بله. بعد آدمایی که هیپرتونیک میگویند، آدمایی که بیماری فشار بلندی دارند، آدمایی که بسیارتر مشروبات اسپریتی، بسیارتر سیگار میکشند، به این بیماری سخت دچار میشوند. آدمایی که دیابتی قند دارند، بسیارتر به این بیماری دچار میشوند. در ادبیات‌های پیشتر نوشته شده است که از سن 40 ساله بالا به این بیماری گرفتار میشوند، لیکن تجربه کاری حاضر نشان میدهد که آدمایی که از سن 30 سالان به این بیماری دچار میشوند. سبب چیست دکتر؟ چرا چنین این بیماری به جوانشوی روی آورده ایستاده است؟ سبب اساسی این به سلامتی خود اهمیت ندادن. به اهمیت نسبتی خود رژه کار مهنتچی‌ها که قید کردم اجرا نکردن، بعد بسیار عصبانی شدن، چون که هر یک عصبانیتی ما به یک موردن یک حجره معده سر نیرون وارد میرساند، بسیار عصبانی شدن. و اگر اشتباه نکنیم دکتر، در یک ادبیات مطالعه کرده بودم گویا که جسم انسانیت زیاده از میلیون ها نیرون ها عبارت است. بله. و اینجا حتی چند شاهد شده بودم، بعضا نفرها هستند چون گفتید که به طور تیزی و زودی به احساسات داده میشن و عصبانی میشن و همیشه در کیسه خویش یک چند نامگوی داروباری ها رو با خود میگیرند، یعنی یکی از اون والیدیان که گفتن، دیگری گلیسین گفتن و تا چه اندازه این درست است در حال عصبانی شدن استعمال کردن این یا اون داروباری، یا این رو طبیبان اجازه میدهند؟ نه، چقدر که قید کردیم این داروها ضد نشانات خودش رو دارد، میتوانند الرژی و ریاکسی الرژیکی را برسانند. ولیریان که گفتید اکسترات ولیریان که عموما برای زنهای حامله‌دار مثلا ممکن است، اساسا در تریمستر یکم میگوید استادی آنتاگونیز که عضوی همون طفل پیدا میشد عموما ممکن است و نقصان ها آمده رساندنش ممکن. من معنای گپی من اون که خودسرانه دارو استعمال نکنند، به توصیه دکتر باید از دکتر بگذرند. بعضی داروها مثلا گلیسین این مدت دوران دراز استعمال کردن ممکن، آدم ها 2 ماه 3 ماه استعمال کرده میگردند، لیکن با توصیه طبیبان. پس وقتی نفری عصبانی میشه چیکار کنه؟ با طبیب عصب‌شناس مراجعه نماید. و خب مثال می آوریم دکتر، 2 نفر دوست بودند، 2 نفر همکار، گویم یک چی باعث می شود بین هم نفهمی می شود، گویم به اصطلاح اگر خلقی گویم به عصبم نرس، عصبم رو ناجا نکن، گویا چون اصطلاح ها هست وقتی نفهمی ها می شود و در آن همون حال باید چگونه می توان خود رو آرام کرد؟ از یگان راههایی که استفاده کرده باشم به مراجعت به طبیب. شاید بعضا اندیشه ها هستند که گویا نظر بکنید به سبززار، گویا نظر بکنید به یک منظره زیبا که گویا عصب ها آرام شده باشد و اندیشه شما رو قایم شده. درست قید کردید. باید سیر و گشت به باغ ها، جایهایی که سبز است که عصب آدم رو خیلی آرام میکنند. به استعمال داروباری بسیار تر من توصیه میدادم که هر یک آدم بسیار حرکت کند، بسیار سیر و گشت کند، خصوصا بعدی کار شامگاه ها بسیار حرکت، نه تنها برای عصب آرام کردن بلکه گمودینامیک خون نقض می شود. چقدر که ما در بالا قید کردیم غوث شوی و سیوخ شوی خون به غوث شوی خون آورده نمی رساند، بسیارتر حرکت
چقدر که زیاد حرکت کنن همینقدر سالم میگردن. تشکر زیاد. و خب تماشاگران عزیز، بار دیگر شما هر یک شمایان رو به خیر و شادی میگوییم و چون همیشگی به هر یک شما معلوم است نزدیک 30 دقیقه ما در مهمانی هر یک شما خواهیم بود و اینجا اگر نظر به دقیقه ها بکنیم خیلی فرصت های نه چندان طولانی داریم و اینجا من میخواستم دکتر چند دقیقه هایی که ما در اختیار داریم میخواستم اندیشه شما رو بابت باز یک آن قسمتی گرفتار شدن بیماری های سیستم عصب که چون علاقه گفتیم سکته معده سر نام بردیم و بابت پیدایشش چند اندیشه گفتید بابت رسانیدن یاری اولین درجه و من اینجا میخواستم باز یک بین مردم چون این اندیشه هایی هست چون این گفتارهایی هست که یا خوب مشاهده هم میکنیم اگر گویم سست حرکت شدن یک قسمی از انسان مثلا میگوین که طرف چپ میگوین طرف راست میگوین دستشون حرکت‌هایش نسبت دستی رو سست‌تر میشود پای‌هایشون راهگردیشون کمتر دیگرگون میشود و در این حالت چی کار باید کرد و مهلت معالجه این بیماری چند است؟ یاری اولین که هر یک شخصی که در نزد بیمار است باید اول کاری میکردگی و یاری تجلیل دعوت نمودن لازم است چون که هر 3 ساعت اولی که بیماری میشد طبابت ما ثمره بخش می شود. این بابت سکته معده سر. سکته معده سر، بله. علامت‌هاش قید میکنیم. علامت‌های بیماری عموما علامت‌های عمومی معنوی دیده میشود در سکته معده سر و علامت‌های عمومی دیده میشود. علامت اچگاهی سیمپتوماتیک میگوید دیده میشود. علامت‌های عمومیش این سرچاق زنی، دل بی‌حضوری، قای کردن، درد سر. علامت‌های اچگاهی سیمپتوماتیک باشد این نورسایی جفتی عصبی 7 و 12 با کششوی روی ها یعنی کشش کردن کشش روی ها بله کشش روی ها دیسفانیا و دیسفاگیا دیده میشد. دیسفانیا گفتنی گپ این نوروایی نطق یعنی که سخن نوجو میشود بله. بعد دیسفاگیا فرو بردن نتوانستن یا یکی با مشکل فرو بردن یعنی اینجا طعام است یا چیزی دیگر است؟ طعام یا یکی آب یا چیز دیگر. باز چقدر که درست قید کردید نیم فلج یا که گمی پلیکیا یا گمی پریز میشد یعنی که کم حرکتی دست و پا از یکون طرف یا از طرف راست یا از طرف چپ یا که بی حرکتی دست و پا ها این علامت ها را دیدن البته یکمین کاری که میکنن باید با یاری تجلی زنگ زدن. تا اونی که با یاری تجلی زنگ زدن باید بیمار رو چگونه خوب کنند این هم باید یک مهم باید باشد یا تگی سر کمی بالا باشد در یک پهلوی راست در پهلوی چپ باید خوب کنند یا چیزی دیگر است تا رسیدن دکتران تا رسیدن دکتران بیمار رو از جای جماندن ممکن نیست که حالتی که شده است ما زیاد کردن ممکن ضرری زیاد رساندن ممکن از جای به جا کردن ممکن نیست. وقتی که چقدر که گفتم علامت‌های معنی وقتی که کافک نمی‌برد یا که قای میکند بیمار حتما دهان بیمار رو تازه نمودن ممکن است چون که این با اسپیراسیون یعنی که نورسایی نفس آورده رساندنش ممکن. بعد سری بیمار رو کمتر بالاتر کردن نکن بالاتر نمودن نکن و چقدر گفتیم از جای به جا کردن عموما ممکن نیست. و داروهایی که بسیاری شخصا در تجربه بسیار واخوردیم داروهای فشار پس کننده بسیار میتیان داروینشون چه میکنن فشار خون رو چه میکنن میبینن یک داروی فشار پس کننده میتیان و از 5 دقیقه با میبینن با داروی فشار پس کننده میتیان این کار ممکن نیست یعنی خطر دارد یعنی که سکته اگر سکته خونریزی باشد یک بار ما فشار رو پس کنیم به سکته کمخونی آورده میرسونند و سکته آمیخته آورده میرسونند. برای همین خودی داروهای فشار پس کننده در مدتی از 15 تا 30 دقیقه تاثیر میکنند اما بسیار شخصا بعد از 5 دقیقه میبینند باز دارو میتیند این کارشون خطر نادرست است. تشکر زیاد و اینجا من دکتر میخواستم اندیشه شما رو بابت اویا این نمود بیماری به پررگی معالجه شونده است و چند وقت طول میکشد
و حتی ما خود حتی شما نیز و ما و بینندگان عزیز ما نیز باید شاهد شده باشند. بعضا نفرها هستند که گویا همیشه هرچند بیمار هستند با تکیه چیزی گویم اسای با تکیه چیزی حرکت میکنن، همیشه کوشش میکنن راه و گردن. اگر نفری بگه خب امک جان بابا جان خدا جان شینید من تا حولیتم میرسونم، بگه نه تشکر فرزندم برای من دکتر توصیه دادن که هرچی بیشتر و زودتر راه و گردم هرچند با قدم های میده هم باشد. تا بعضی نفران هستند با چنین بیماری گرفتار میشوند و میبینیم در خانه جوگو و بالشت میمانند. در هر گونه بیماری هر گونه است، چون که از وجهی که قید کردیم از سکته وابسته، سکته کمخونی است، سکته خونریزی است. در سکته خونریزی صحت یافتن یا که پورا برقرار شدن ارگانیسم کمتر مشکل تر است. که توابتش هم دور و درازتر دوام میکند. این هر یک مرحله دارد. مرحله بر وقتی برقرار شوید، دیری برقرار شوید، عاقبتی مثلا همین سکته. باید در همین مرحله ها وقتی که چقدر که زیادتر بیماران به مشق، به چقدر که قید کردید به راهگردی یا اینکه دیگر پروسیدورها مشغول شود، تیزتر همون سیستم عصب برقرار می شود. از حرکت خود بیمار هم وابسته. ما توصیه میتیم باید این کار کنید، باید وای مشق کنید، لیکن بسیاری ها نمی کنند. عصبی به همین هم برقرار شدن دشوار. بعضی حالت ها هستند که برقرار نمی شود. بعضی این همش از خودی آدم وابسته. تشکر زیاد. و خود تماشاگران عزیز و ارجمند، شما هر یک شمایان رو بار دیگر به خیر و شادی میگویم و من میخواستم دکتر جنبسته صحبت خویش را با اندیشی یک دیگری شما گویم جنبست کرده باشیم و امروز خانه‌ها شاید نزد شما هم آیند و ما هم شاهد میشیم که میگویند که از چی باشد نمیدونم که خاطره هایم سوس شده است، خاطره هایم کند شده است، چیزی رو میبینم، چیزی رو میخوانم به خاطر گرفتن نمیتوانم و بابت همین یک اندیشه شما و مصلحت شما رو میشنویدیم و پس از آن صحبتمون ساعتی که برای برنامه موجود شده است به انجام میرسد حسن خاتمه میبخشید. چی کار کنیم که خاطره ها مستحکم باشد؟ چی کار کنیم که گویم همیشه چیزی که میبینیم، چیزی که میخوانیم به خاطر خود گرفته باشیم؟ اولو طرز حیات سالم، چقدر که قید کردیم بسیارتر سیر و گشت نمودن، استعمال خوراک‌های سرغذا و بسیارتر کتاب خوندن. چقدر که بسیارتر ما کتاب میخونیم همین قدر ذهنمون تیز میگردد. خب تشکر زیاد. و در فرجام دکتر اگر گفتنی داشته باشید مرحمت، یک امکانیت خیلی خوب است و آنی که همیشه بینندگان عزیز ما همیشه جسم اونها از هر گونه بیماری ها دور باشد و همیشه صحت و سالم باشد. مرحمت. به هر یک تماشا بینندگان عزیز گفتنی هم که بسیارتر حرکت کنند که ارگانیسم اونها با قوت میشد، ایمنیته اونها بلند میشود و حتما ریجه کار، ریجه خواب، ریجه استعمال خوراک که در هر یک ساعتش خوبتر به ارگانیسم تاثیر میکند باید اجرا کنند و هیچ وقت سلامتیشون از دست نمیدهند. تنها از بولی سلامتی خودشون بسیارتر اهمیت دهند. کار کنند. بله. تشکر زیاد. و خود تماشاگران عزیز و ارجمند، اینجا ما رسیدیم به فرجام صحبت این شامینه و خاطررسانی میکنیم که این شام در مهمانی برنامه ما بودند محترم امینوف محمد جان مبین جانویچ، طبیب عصب شناس، همزمان کارمند مرکز سلامتی شهری رقم 4. و اینجا بینندگان عزیز و ارجمند با امید روزگاری آباد، با امید صحتی و تمصیحتی هر یکی شما اینجا ما رسیدیم به فرجام برنامه. آرزو میکنیم و امید داریم که هر یک روز شما، هر یک لحظه شما در زندگی خوب و خوش خواهد بود. تنها ما را ضرور است که همیشه از آغاز صبح تا بمان و لحظه زیبایی زندگی را با خوبی و خوشی‌هایش آغاز داشته باشیم. با امید سربلندی و خانه آبادی تا برنامه دیگر خیر و خوش خواهیم کرد. خود را احتیاط کنید. خیر.